मातृभाषा कालांशकु समस्त भाई भौणी मानकु सुस्वागतम। पिला माने तमे सबु रज पर्वरे अनेक मौज मजलिस करिथिबो नुहे कि? अच्छा कहिल देखि वर्षकरे केतोटी ऋतु आसी थाए? तमे माने समस्त जानिछ वर्षकरे 6टी ऋतु आसी थाए। एबे कहिल देखि वर्षा ऋतु केउ ऋतु परे आसे? ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु पृथ्वी पृष्ठ को आसी थाए। अच्छा पिला माने पुणी कहिल देखि वर्तमान पाग केमिति हेछि? मेघुआ पाग हेछि। एबे आउ गरम मध्य लागु नाही। बेले बेले सूर्य किरण मध्य पड़ू नाही। तेबे एई सब दृश्य जो देखा जाउछि एहा हेउछि वर्षा ऋतुर दृश्य। पिला माने एबे चल एई वर्षा ऋतु को नै आमे एक कविता पढिबा। जे कविताटी आम साहित्य बही रे अछि। जहार शीर्षक होउछि वर्षा। ताकू लिखिछन्ति भक्त कवि जगन्नाथ दास। ताकू अति बड़ी जगन्नाथ दास मध्य कहा जाय। तेबे कवि हमर जन्म हेतिले कपिलेश्वरपुर ब्राह्मण शासन रे महाराज कपिलेन्द्र देव द्वारा से ब्राह्मण शासनटी प्रतिष्ठित हेतिला। ताको पिता का नाम होछि भगवान दास, माता हेले पद्मावती देवी। से समय रे अनेक विद्वान माने संस्कृत महाभारत, संस्कृत रामायण एहारी उपरे व्याख्या करुथांती। किंतु ताको माता मध्य जणे विदुषी नारी होइतिबा कारणरू सबुदिने से पुराण शुणिबाकू जाती। किंतु दिने पुराणर एक क्लिष्ट श्लोक ताकर बोधगम्य हेई पारि नथिला एवं से पुराण पंडा को ए विषय रे पचारिथिली। पुराण पंडा तांकू अपमानित करी किछि कथा कहिथिले जहाकि ताको अनेक दुख लागिथिला। तो से कथा से जाइकि निज पुओ आगे उपस्थापन करथिले एवं जगन्नाथ दास को प्रेरणा देइथिले जे ओडिया रे से केमिति रामायण, महाभारत, भागवत इत्यादि लेखन्तु जहाकि समस्त पई सहज, सरल और बोधगम्य हेई परिबो। तांकर एही प्रेरणा को से लिखिथिले ओडिया भागवत, जहाकि आज प्रत्येकटी ओडियार प्राण कहले चलिबो। पिला माने से संस्कृत एवं ओडिया रे विभिन्न प्रकार ग्रंथ लिखि जाइछन्ति एवं पद्य मध्य लिखिछन्ति। तो तांक रचित ग्रंथ गुड़िक हैला रामायण, महाभारत, गुप्त भागवत, गुप्त गीता, रुक्मिणी मालिका, गज निस्तारण, तुला वीणा, हरिण स्तुति इत्यादि विभिन्न प्रकार कविता एवं काव्य से लिखिछन्ति। किंतु सबुठारो जनादृत होछि ओडिया भागवत। वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर 10म स्कंध 21 अध्याय आनीत। तेबे पिला माने ए जो प्रख्यात दशा कवि जगन्नाथ दास ताको जन्म विषय रे पुणी थरे तुम मान को अवगत कराई दउछि। ताको जन्म होतिला 1491 एवं मृत्यु हेछि 1550। पिला माने एबे आस आमे कविताटी को आवृत्ति करिबा। इमंते ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंकर सार सस्य संपद मंच
ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା। ତମେ ମାନେ ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିନିଅ। ଏମନ୍ତେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶିଲା ଦେଖାଗଲା ସକଳ ସମସ୍ତ ସାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଞ୍ଜପୁର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ବା ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଆକାଶ ସଙ୍ଗତେ ସହିତରେ ମହି ପୃଥିବୀ ତୋଷ ସନ୍ତୋଷ ବା ଖୁସି ଘୋର ଭୟଙ୍କର। ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଏବେ ଖାତାରେ ଲେଖିନେଲେ। ଏବେ ଆସ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିନେବା। ମେଘ, ମେଘର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବାରିଧ ଘନ ଜଳଧ। ତାପରେ ଲେଖ ମହି, ମହିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଧରଣୀ ଧରା ପୃଥିବୀ ବସୁମତୀ। ସେଇଭଳି ବିଜୁଳିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ସୌଦାମିନୀ ଚପଳା ଦାମିନୀ। ଜଳ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନୀର ପାଣି ଅମ୍ବୁ ଜୀବନ। ତାପରେ ଯୋଉ କବିତାଟି ଆମେ ପାଠ କଲେ ସେଇ କବିତାଂଶରେ ଥିବା ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ବରଷା ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ଶବଦ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହବ ଶବ୍ଦ। ସେଇଭଳି ସେଇ କବିତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ରହୁଛି, ତାର ଆସୁଛି ସାର। ସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର ହେଉଛି ଜମିରେ ଉର୍ବରତା ବଢାଉଥିବା ସାର। ଏବେ ଆମେ ଆସ କବିତାଟିର ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ଏମନ୍ତେ ପିଲାମାନେ, ଏମନ୍ତେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମର ଅଛି ଏହିଠାରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କବିତାଟି ପୂର୍ବରୁ କବିତା ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ଏହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଛି। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ସକଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ 6ଟି ଋତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ଋତୁଠାରୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ। କବି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ। କାହିଁକି ନା ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର, ଏହି ସମୟରେ ଶସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ ରୂପକ ସମ୍ପଦରେ ପୃଥିବୀ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସବୁ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆକାଶରେ ମେଘମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମେଘ ସବୁ ଆକାଶରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହା ସହିତ? ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ମେଘମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆକାଶରେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ତାହେଲେ ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଦିନ କାଟୁଥିଲେ, କାରଣ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ
ଋତୁରେ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ମେଘ ଜଳ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ଜଳ ସେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜନ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ତାହେଲେ ଘୋର କହିଲେ ଭୀଷଣ ବା ଭୟଙ୍କର। এই ভীষণ শব্দ সহিত মেঘ মানে একাঠি হই জল বর্ষা করুଛନ୍ତି। তাহাকু কবি କହିଛନ୍ତି ভীষণ গর্জন କରି মেঘ মানে ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ସେଇ ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ଅର୍ଥ ଏବେ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ତେବେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଏବେ ତମେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର କହିବ। ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ କେଉଁ ଋତୁ ଆସିଥାଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମେଘମାନେ କେଉଁଠାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି? ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମେଘମାନେ କିପରି ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ? ମେଘମାନେ ଘୋର ଶବ୍ଦ କରି ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସ କିଛି ଘର ପାଠ ଲେଖିନେବା। 1 ନମ୍ବର ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? 2 ନମ୍ବର ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ ବିଜୁଳି ମେଘ କହି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତମମାନେ ତାହେଲେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଘର କାମ କରିଥିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।